کیا فیصلہ لیا ہے آپ نے؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم میں سے کسی کو بھی میں اپنا فیصلہ بتانے کا روادار ہوں۔ ہاتھ سے اپنی چادر کو ٹھیک کرتے وہ سامنے بیٹھے شہروز خان کو دیکھتے ہی نظریں پھیر گئے تھے کہ وہ سنتا فوراً سے تابیداری سے سر ہلا گیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ ہم سب کے بڑے ہیں اور آپ کا فیصلہ ہی آخر مانا جاتا ہے، مگر اس مورو کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بچوں کی ہمدردی اس کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب کی بار لیاقت خان نے بھی سوچتے ہوئے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سنتے ہی سوچ میں پڑ گئے۔ آنکھوں کے سامنے کچھ دن پہلے کا منظر لہرایا جب سب ان سے مورو کے متعلق سوال جواب کر رہے تھے، مگر وہ انہیں جھڑکتے وہاں سے بھیج گئے تھے، مگر جانتے تھے کہ وہ انہیں زیادہ دیر تک خاموش نہیں کروا پائیں گے۔ آخر کار اب وہ سب جوان ہو چکے تھے، صحیح غلط کی پہچان کرنا خوب جانتے تھے، تو کیا وہ سب انہیں غلط تصور کریں گے؟ کہاں کھو گئے ہیں داجان؟ انہیں خیالات میں غرق دیکھ کر اب کی بار ان کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھے فیضان خان نے انہیں بلاتے ہوئے کہا کہ وہ ہوش میں آتے سب کو دیکھنے لگے۔ میرے خیال میں ہمیں ہر فیصلہ وقت پر چھوڑ دینا چاہیے، جب ان کا وقت آئے گا تو خود بخود ہی فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ہنکارا بھرتے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو گھماتے پرسوچ سے لہجے میں بولے تھے کہ فیضان خان گہرا مسکراتے سر جھٹک گیا۔ ویسے آپس کی بات ہے داجان، ہمیں تو یہاں تک معلوم ہوا ہے کہ اسپند یار ولی خان کی بیرون ملک جانے اور 10 سالوں سے واپس نہ آنے کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا، میرا مطلب آنا تو ہوگا ہی نا اسے، آخرکار خون ہے خانوں کا، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تو ان رسم و رواج کو اپنائے گا، اور آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ وہ 16 سال کی عمر میں ہی بغاوت اور سرکشی اختیار کر رہا تھا، اور اب تو اس کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پلتی یہ بغاوت اور سرکشی جڑیں مضبوط کر چکی ہوں گی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب سچ تھا، کہ اسی وجہ سے انہوں نے اسے خود سے دور بھیجا تھا کہ کل کلاں کو اس کے اندر اٹھتی بغاوت کوئی اور طوفان نہ برپا کر دے۔ مگر کیا اب وہ بدلتے وقت کے ساتھ بدل چکا ہوگا؟ کیا اب بھی اس کی آنکھوں میں وہی سرکشی، وہی بغاوت ہوگی جو انہوں نے 10 سال پہلے دیکھی تھی؟ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے فیضان خان، تم لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اس وقت وہ ایک ناسمجھ بچہ تھا، مگر اب وہ ایک 26 سالہ جوان ہے۔ ضرور سمجھے گا کہ انسان معاشرے کے حساب سے چلتا ہے، نہ کہ معاشرہ انسان کے حساب سے۔ ان کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، ایک ڈر پنپ رہا تھا، مگر وہ خود کو بے خوف ظاہر کرتے تسلی سے بولے کہ فیضان خان طنزیہ مسکرایا ان کی بات، جب وقت آئے گا تو اس وقت دیکھیں گے۔ فی الحال یہ بتائیں کہ زارون اب پھر سے شہر جائے گا یا اب اس کا یہیں مقیم ہونے کا ارادہ ہے؟ ایک شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے وہ داجان کے دیکھنے پر فوراً سے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ وہ گہرا سانس بھرتے رہ گئے۔ ابھی اس کا غم تازہ ہے، کرنے دو اس کی منمانی اسے، اس کا بھی حل نکل آئے گا۔ سامنے ہی ایک طرف بیٹھے جوان لڑکوں کے ٹولے کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ اٹھے تھے کہ ان کے اٹھنے پر ہی خاور خان بھی اٹھے اور چلتے ہوئے ان کے ہم قدم ہوئے۔ بابا جان، پھر کیا فیصلہ لیا ہے آپ نے؟ کس کی بات کر رہے ہو خاور؟ وہ مڑتے ایک نظر اپنے سے قد میں اونچے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھتے ناسمجھی سے بولے کہ خاور خان نے سامنے موجود ٹولے میں مسکراتے رقص کرتے ازمار خان کی طرف اشارہ کیا۔ فیصلہ تو لے لیا ہے، مگر میرا ارادہ ہے کہ اگر اسفند یار سے بات ہو جائے تو دونوں بچیوں کا ایک ساتھ ہی فرض ادا کر دوں۔ اپنی سوچ سے آگاہ کرتے وہ ان کے قریب ہوئے تھے جو آگ کے گرد چکر کاٹتے اپنی پشتو زبان میں کوئی گیت گنگناتے رقص میں مشغول تھے، کہ ایک خوبصورت سا ماحول برپا ہو چکا تھا وہاں، جہاں پر چھوٹے سب سے آگے اور وہ لڑکے جو مہارت اور پھرتی سے اپنے ہاتھوں کو آگے پیچھے کرتے بہترین رقص کر رہے تھے، وہ درمیان میں تھے، اور گول دائرے کے پاس ہی کھڑے 3-4 آدمی پشتو گیت گنگناتے ان کا بھرپور ساتھ دیتے خود بھی بولنے کے ساتھ ساتھ رقص کر رہے تھے۔ اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ ٹولے میں سے سب سے زیادہ مسکراتے اس گلنار چہرے کی جانب
जहरखन निगाहों से देखते वो कदरे सरगोशी में बोला था, क्या करना है वही जो सोचा है। पुरस्कार सी मुस्कुराहट सजाए वो नजरें उसके वजी चेहरे पर गाड़ते गुस्से से दांत कचकचाते बोले थे, मगर दूसरे ही लम्हे किसी का तस्वुर करते उसके शैतानी चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी के साथ बैठा कमाल चौधरी ठिठका, अपना मकसद तो याद है ना तुम्हें। उसे ख्यालों में खोया मुस्कुराता देखकर वो हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोला कि वो टांग पर टांग जमाए उसी को देखने लगा। क्या लगता है इतने साल यूं ही बर्बाद कर रहा हूँ? याद है मुझे अपना मकसद, और बहुत जल्द इस दाजान के साथ साथ इसकी नस्ल का नामो निशान भी मैं अपने हाथों से मिटाऊंगा। और तुम्हें बार बार मुझे मेरा मकसद याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो झुकते उसके पास होते करोफर से बोला था कि चौधरी हाँ में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी चौधरी। सामने एक जानिब खड़े दाजान और खावर को देखते हुए वो बोला, कौन सी बात? मशरूब का ग्लास टेबल से उठाते वो चौंकते उसी के अंदाज में पूछ बैठा, ये खान तो खूबसूरत होते ही हैं, मगर इनकी औरतें ऑफ कयामत खेज। सीने पर हाथ फेरते वो मकरू अंदाज में कहकहा लगाते बोला कि चौधरी भी उसकी कमीनगी पर कहकहा लगा उठा। दाजान आप जानते हैं असफंद कभी नहीं मानेगा। खावर जानते थे कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो ऐसे ही किसी को भी अपनी बहन उठाते नहीं देगा, बल्कि जहाँ तक उनका अंदाज़ा था वो उसे अपने पास ही बुला लेगा। तो फिर वो क्यों कर अपनी लाडली इकलौती बहन किसी के भी साथ रुखसत करने पर रजामंद होता। तुम भूल रहे हो कि इस खानदान का हर फैसला आज तक किसने किया है। उन्हें झड़कते वो डेरे से बाहर की जानिब बढ़े थे कि उन्हें निकलता देखकर उनके पीछे ही गार्ड्स भी हम कदम हुए। खता माफ अगर आपको बुरा लगा हो तो, मगर ये सच है कि हम चाहे जो मर्जी कर लें, किसी को भी ज़बरदस्ती अपना पाबंद नहीं बना सकते, और वो भी ऐसा ही है। देखा नहीं आज तक अपनी बात पर कायम है, कभी बात तक नहीं कि उसने हम में से किसी के साथ। और तुम ये भूल रहे हो कि वो कह के गया था कि वो वापस आएगा। याद रखो वो खानों का खून है, ज़रूर वापस आएगा, और मेरा दायां बाजू भी वही बनेगा। अब की बार वो आंखों के सामने धुंधले से नजर आते उसके अक्स को याद करके मुस्कुराए थे। वो पहला बच्चा था और शायद आखिरी भी जिसने उनकी आंखों में आंखें डालते उन्हें ललकारा था। वो गुस्सा नहीं हुए थे बल्कि उसकी बहादुरी पर खुश हुए थे। मगर आज उसे देखे जाने कितना अरसा हुआ था। वो बातों में होता था, रोज़ यादों में भी होता था, मगर उनकी आंखों से ओझल, अपनी जिद और हट का पक्का। और वो जानते थे कि वो ऐसे कभी वापस नहीं आएगा जब तक वो अपनी कही बात पूरी ना कर ले। और वो जानते थे कि वो वक्त बहुत जल्द आने वाला था। आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं? आप भी बाकी सब की तरह मोतियों वाले शोख रंग पहना करें ना। और आप तो वैसे भी इस कदर खूबसूरत हैं, आप पर तो हर रंग अच्छा लगेगा। मुझे इन सब की आदत नहीं है मेरी जान। सब्जियां काटता हाथ अचानक से रुका था। अपने ढलकते सफ़ेद दुपट्टे को फिर से सर पर ओढ़ते वो अपने पास बैठे रेशमे को देखकर मुस्कुराते हुए बोली थी, जो खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी थी। कभी वो भी तो इसी तरह हुआ करती थी, मगर वक्त सब कुछ बदल देता है। और वो हमेशा चाहती थीं कि वो ऐसे ही रहें, हंसती मुस्कुराती, यूं ही पूरे घर में रौनक बखेरती। आप मुझे दें, मैं साग बनाती हूँ। उनके हाथ से साग पकड़ते वो शॉल ठीक से अपने कंधों पर डालते बोली, नहीं रेशमे, मैं कर लूँगी, छोड़ो और जाओ यहाँ से। फौरन उसके हाथ से साग पकड़ते वो डरते हुए एक नज़र अंदर की जानिब देखते हुए बोली। वो मुंह खोल कर रह गई उनकी इस बात पर। यह क्या बात हुई मोरू? एक तो आप मुझसे कभी बात भी नहीं करती, मैं ही आपके पास आ जाती हूँ और फिर भी ऐसे बात करती हैं। फिर मुंह बनाते वो लहजे में दुख समोए नाक से कोड़ते हुए बोली कि मोरू उसे देखते रह गई। ऐसा मत किया करो मेरी जान, नज़र लग जाती है। उसकी ठोरी को प्यार से छूते हुए वो जाने किस खौफ किस डर के तहत बोली थी, मगर वो कहाँ सुन रही थी उनकी। अच्छा, मेरी शादी पर आपके लिए मैं सूट लाऊंगी, गुलाबी रंग का, आप पर बहुत जचेगा, आप पहनेंगी ना? वो अचानक से याद करती उनके हाथों को थामते हुए मोहब्बत से बोली थी कि मोरू ने अपनी आंखों में आई नमी को धकेलते उस मासूम की जानिब देखा। तुम काले या फिर सफ़ेद रंग का लाना, मैं पहन लूँगी। उसकी हसरत भरी निगाहों को वो देखकर मुस्कुराते हुए बोली, इसका क्या फ़ायदा हुआ भला?
आप तो पहनती ही काले और सफ़ेद हैं। तो ठीक है ना, काले और सफ़ेद भी तो अच्छे हैं ना, अच्छी लगती हैं आप उनमें। अच्छा तुम बताओ, लीशा से बात हुई? उसे बातों में उलझाते वो दोबारा से सब्जी काटते हुए बोली। हाँ हुई थी ना रात को, आपको पता है कि वो आ रही है आज वापस, उसके पेपर हो गए हैं ना इसलिए। और आपको पता है मैंने उसे कहा था कि लाला से कहना वो जो मशीन नहीं होती जिससे बाल सीधे हो जाते हैं वो लाएं मेरे लिए बाहर से, वो भी। वो मुस्कुराते अपने घुंघरियाले बालों की एक लट को उंगली में घुमाती खुशी से दमकते चेहरे से बोली। तुमने क्या करनी है वो भला? मोरू मुस्कुराहट रोकती उसकी जानिब देखते हुए बोली, जो अभी से मशीन के ख्वाबों में खोई थी। मैंने इन घोंसलों को सीधा करना है, फिर मेरे बाल भी बाकी सब की तरह लंबे हो जाएंगे। और आपको पता है ये सुलझते भी नहीं हैं मुझसे। कितना दर्द होता है जब कंघा करती हूँ। अपने सुनहरे घुंघरियाले बालों की चुटिया को आगे करती मोरू के सामने वो बोली थी। वो उसे देखते ही सर नफ़ी में हिला गई। वैसे तो तुम्हें यही प्यारे लगते हैं, इन सबसे ज़्यादा बाल तुम्हारे प्यारे हैं। और अगर तुम्हें वो मशीन चाहिए तो इज़मार को बोलो ना, वो ला देता। चारपाई पर तरतीब से काटी गई सब्जियों को रखते वो प्याज काटते बोली, नहीं वो नहीं लाता। वो कहता है कि यही प्यारे हैं और कोई मशीन वशीन की ज़रूरत नहीं है। वो मुंह बनाते हुए अपना दुख शेयर करने लगी कि मोरू को सच में दुख हुआ उस बेचारी पर। रेशमे क्या कर रही हो यहाँ पर? अभी वो बात करती कि अचानक से आती आवाज़ पर एकदम से उछलती चारपाई से उतरी, जो जी वो मोरू के साथ काम करवा रही थी। कुछ ना सूझने पर वो बात बनाते अपने होंठों को बुरी तरह से कुचलने लगी। कितनी बार मना किया है कि इसके पास नजर मत आया करो, मगर मजाल है जो तुम पर किसी बात का असर हो जाए। जाओ अंदर। उसे सर तपा घूरते हुए वो गुस्से से बोली कि वो जी करती आगे बढ़ी थी। वो बच्ची है, तुम तो बच्ची नहीं हो ना। कितनी बार समझाया है कि दूर रहा करो बच्चियों से, मगर मजाल है कि तुम्हें भी समझ में आए। उसके पास जाते ही वो गुस्से से बोली और बड़े कमरे की जानिब बढ़ गई कि वो पीछे से अपने बहते आंसू साफ करती रह गई। कैसी है मेरी गुड़िया? उसका माथा प्यार से चूमते उसे साथ लगाते मोहब्बत से बोली थी वो। ठीक हूँ ताई, नरमी से जवाब देते वो दोबारा से खानम खान की गोद में सर रख गई। तंग तो नहीं किया रात को परी बिटिया ने? उसका सर थपकते वो नरमी से पूछने लगी कि रात के मनाजिर उसकी आंखों के सामने लहराए। वो फौरन से फीकी सी मुस्कुराहट से मुस्कुराते उन्हें देखने लगी। नहीं खानम खान, वो क्यों तंग करती? इतनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, और अब तो मेरी बेटी है वो। वो रात को ज़ारून की कही बात पर मुस्कुराते हुए उन्हें बताने लगी। एक मिनट, हमें बताओ क्या कहा तुमने? परी तो रात को माँ जान के पास थी, फिर तुम्हारे कमरे में कैसे? उनका जिक्र सुनते ही पाँव ऊपर करते हैरानगी से बोली कि सुहाई ने गड़बड़ाते हुए उनकी जानिब देखा। ताई जान, वो मैंने ही कहा था खान से कि उसे ले आए। फौरन से सीधे होकर बैठते वो उनका हाथ नरमी से अपने हाथ में थामते बोली। दिल में एक डर भी था कि कहीं ज़ारून को मालूम पड़ गया तो उसका क्या हाल करेगा। सुहाई अभी वो कुछ और बताती कि अचानक से उसकी गुस्से से आती धाड़ को सुनते ही वो एकदम से चारपाई से उतरते बाहर की तरफ बढ़ी थी कि वो खुद ही अंदर चलता आ गया। परी कहाँ है? बिना किसी की जानिब देखे वो कदम बढ़ाता उसकी जानिब बढ़ते गुस्से से जबड़े भींचते हुए बोला कि वो डरती हुई पीछे होने लगी। ज, ज, ख, ख, वो नूरा के पास बमुश्किल उसकी गुस्से से सुर्ख आंखों को देखते वो आंखें बंद करते हुए बोली, माँ कौन है उसकी? वो बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते बोला, मैं हूँ उसकी माँ। उसके अजीब से सवाल पर वो लरजते वजूद के साथ बमुश्किल कपकपाते हुए बोली। खानम खान और बोहतू एक दूसरे को देखते समझने की कोशिश में थे कि आखिर हुआ क्या है। अगर तुम उसकी माँ हो तो फिर वो नूरा के पास क्या कर रही है? अभी के अभी जाओ, 1 मिनट में उसे नूरा से लो, रूम में जाओ, मैं आता हूँ। गुस्से से उसकी जानिब देखते वो जब्त से बोला कि वो एकदम से उसके पास से डरते बाहर की जानिब बढ़ी। ये सब क्या है? ज़ारून बेटा, क्या ऐसे बात करते हैं अपनी नई नवेली दुल्हन से? खानम खान उसके झुके कंधों को थपकते खफगी से बोली तो वो लब भींच गया। और इधर देखो मेरी तरफ। क्या तुम एक रात भी सब्र ना कर सके जो शादी की पहली रात ही उसकी गोद में अपनी बेटी डाल दी? बहुतों को ज़रा अच्छा नहीं लगा था उसका इस तरह से करना। वो बिना खफगी छुपाए बोली कि वो सुनता सर्द आह खारिज करता।
अपने माथे पर बिखरे शहद रंग बालों को पीछे करने लगा। आप जानती हैं अम्मा कि मैंने ये शादी अपनी बेटी के लिए की है, तो अच्छा है ना जितनी जल्दी वो इन सब जिम्मेदारियों को निभाना सीख जाए। मैं परी को देख कर आता हूँ। बिना उनकी कोई बात सुने वो कहता हुआ बाहर कमरे से निकल गया। रहने दो बहतू, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी इस निकाह के पाक रिश्ते में बड़ी ताकत होती है। देख लेना, एक ना एक दिन इसके दिल में खुद ही सुहाए के लिए मोहब्बत जाग उठेगी। खानम खान ने मुस्कुराते उनके परेशान चेहरे को देखते तसल्ली दी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो एक ठंडी सांस हवा में खारिज करते हुए बोली, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उतार दूं। गहरी नज़रों से उसकी पुश्त को घूरते वो नज़रें उसके सुर्खों सफ़ेद पाँव पर गाड़ते बोला कि वो सुनती एकदम से पीछे मुड़ी और देखने लगी। कितनी बार कहा है लाला कि मेरे लिए जहमत मत किया करें, मैं अपना हर काम खुद कर सकती हूँ। उसकी गहरी नज़रों को अपने वजूद के आर पार महसूस करते वो सख्त झुंझलाते हुए बिना लिहाज के बोली, मगर वो बिना गुस्सा किए मुस्कुरा दिया। एक आपके लिए ही तो जहमत करते हैं। उसे दोबारा से उछलते हाथ से कैरी उतारने की कोशिश करता देखकर वो चलता 2 कदम के फासले पर रुका था और एक गहरा सांस फिजा में बिखरी उसकी मदहोश कुन खुशबू में लेता। वो गौर से उसके नीले सूट में दमकते रंग को देखते अचानक से हाथ बढ़ाते उसकी कमर की जानिब ले गया। अपने कमीने दिल के हाथों मजबूर होते वो उसके मदहोश कुन सरापे को देखते ही पागल सा हो जाता था और अब तो खुद को रोकना मुश्किल था उसके लिए। क्या कर रही हो यहाँ अबर? अचानक से पुष्ट पर उभरती भारी गंभीर आवाज़ पर वो हाथ पीछे करता बुरी तरह से घबराया था कि वो सुनती खुद भी पीछे मुड़ी। अरे आपने सुना नहीं? मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद, तो जाएं जाकर अपनी बीवी की खिदमत करें, जान छोड़ें मेरी। फिर से उसे वहीं पर ढीठों की तरह खड़ा देखते वो दबे दबे गुस्से से चटकते बोली, अच्छा ना साली साहिबा, आप तो नाराज़ ही हो गई हैं। मैं तो बस मदद कर रहा था। मुश्किल उसने अपने माथे पर आते पसीने को साफ करते घबराहट छुपाते अपनी पुश्त पर उसकी गहरी नज़रों को पाते बोलते, साथ ही वो वहाँ से निकल गया। लाला साली नहीं बहन बोला करें मेरी बीवी को। मुझे आपका इसे ऐसे बुलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके पास से गुजरते ही वो बिना नागवारी छुपाए सीधा उसके मुंह पर गुस्से से बोला कि वो सुनता सर हिलाते वहाँ से निकला। क्या कर रही हो यहाँ? उसके पीछे खड़े होते हुए बमुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करते उसे दोबारा से उछलकर कैरी उतारता देखकर बोला था, नज़र कम आता है, देख नहीं रहे कैरियाँ तोड़ रही हूँ। एक तो उस कैरी ने और दूसरा उस फैज़ान लाला ने उसे खासा तंग किया था और अब भी उसके अजीब से सवाल पर वो चिढ़ते हुए दोबारा से कैरी उतारने लगी। तो मुझे कह देती। आगे बढ़ते ही एक हाथ उसकी कमर में डालते दूसरा हाथ जरा सा ऊपर करते वो कैरी उतारते अपने हाथ की मुट्ठी में दबोचते बोला कि वो मुंह बना गई उसकी बात पर। तुम कौन सा उतार कर दे देते हो? उसके हाथ को कमर पर से खोलने की कोशिश करते वो सर झटकते बोली कि वो सुनता अपने हाथ में पकड़ी कैरी को देखने लगा। इधर मेरी बात सुनो। झटके से उसे घुमाते वो उसका रुख सामने करते बोला, जी कहिए हुक्म। वो उसके कैरी वाले हाथ की मुट्ठी खोलने की कोशिश में नाकाम होते बोली कि वो गहरा मुस्कुराया उसके अंदाज पर। कितनी बार कहा है कि अकेले बाहर मत आया करो, अगर आना ही होता है तो नूरा को साथ लेकर आया करो। अपनी लाख बार की कही हुई बात को दोहराते हुए वो उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा ऊंचा करते बोला, तो मैं कौन सा घर से बाहर गई हूँ, यहीं तो आई थी घर के पीछे बाग में। एक नज़र उसे देखते वो नज़रें झुकाते बोली कि वो मध्यम सा मुस्कुराया, मैं तुम्हारे मामले में किसी पर एतबार नहीं कर सकता, चाहे वो कोई अपना हो या बेगाना। और तुम जानती हो ना कि तुम मेरे लिए किस कदर अहम हो। अपना ख्याल रखा करो। तुम में जान बसती है इस इज़मार खान की। उसके दाएं हाथ को पकड़ते वो अपने सीने पर दिल के मकाम पर रखते अपनी आंखों में ढेरों मोहब्बत सजाए बोला, इज़मार कोई आ जाएगा। उसकी नज़रों से खाइफ होते वो उसकी गिरफ्त तोड़ने की मुकम्मल कोशिश करते बोली, आने दो, मैं कौन सा किसी से डरता हूँ। वो मुस्कुराते हुए अपनी गिरफ्त को मजबूत करते उसे अपने नज़दीक कर गया। फ़ोन बज रहा है तुम्हारा। उसकी जेब में बजते मोबाइल की आवाज़ सुनती वो फ़ौरन से उसका ध्यान उसकी जानिब करवाते बोली
کہ وہ برا سا منہ بناتے پیچھے کر گیا ہاتھ۔ اب کیری دو میری۔ اسے موبائل کی طرف متوجہ پاتے ہی وہ ہاتھ سامنے کرتی اپنے دوپٹے کو ٹھیک سے اڑتے بولی، رہنے دو، آج میں کھاؤں گا۔ مسکراتے ہوئے بنا اس کی جانب دیکھے وہ چڑانے والے انداز میں کہتا کیری کو جیب میں رکھنے لگا، خبردار جو آج کے بعد میری کیری کھانے کی کوشش کی، سمجھے؟ وہ غصے سے ایک دم سے جھپٹنے کے سے انداز میں اس کے ہاتھ سے کیری چھینتے بھاگ گئی اور وہ اسے جاتا دیکھ کر نفی میں سر ہلاتا موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ ادھر آؤ۔ سرد نظروں سے اسے گھورتے وہ ہاتھ سے ڈور کو زور سے پٹکتے ہوئے بولا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، سنا نہیں؟ ادھر آؤ۔ اسے بنا جواب دیے ہنوز پری کے ساتھ لگا دیکھ کر وہ غصے سے اسے بلاتے دانت کچکچا کر بولا، جبکہ وہ بنا اثر لیے ایسے ہی بیڈ کے پاس کھڑی پری کے کپڑے چینج کرتی رہی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو تم؟ ہاں؟ خود کو اگنور کرتا دیکھ کر وہ غصے سے 4 قدموں کے فاصلے کو 2 قدموں میں ختم کرتے اس کے بائیں ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے وہ اسے جھٹکے سے گھماتے ہوئے اپنے سامنے کرتے بولا، چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ وہ اچانک سے اس کے اس طرح سے کھینچتے اپنے ہاتھ کو اس کی مضبوط گرفت میں پاتے وہ اچانک سے اس کے اس طرح سے کھینچتے اپنے ہاتھ کو اس کی مضبوط گرفت میں پاتے مچلتے ہوئے چھڑوانے لگی، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، میں بلا رہا ہوں اور تم مجھے مسلسل اگنور کیے جا رہی ہو۔ اس کی بات کو سرے سے اگنور کرتے وہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی گرفت میں لیتے کمر سے لگاتے بولا کہ وہ تڑپ اٹھی تھی اس کی بے رحم گرفت پر۔ دیکھیں زارون، چھوڑیں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کیا شکایتیں لگا رہی تھی میری؟ ہاں بولو۔ وہ بنا اس کی بات سنے گرفت میں اور سختی کرتے ہوئے بولا کہ وہ سہمتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، جواب دو۔ اسے خود کو گھورتا پاتے وہ غصے سے چہرہ اس کے قریب کرتے دھاڑا کہ وہ اچھلتے ہوئے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر پھر خود کو اس کی گرفت میں دیکھتے وہ گردن گھماتے بیڈ پر لیٹی پری کو دیکھنے لگی۔ میری بات کا جواب دو پہلے، ادھر میری طرف دیکھو۔ اسے کہاں عادت تھی خود کے اگنور ہونے کی، اور اب بھی وہ اس کا مسلسل اسے اگنور کرنا دیکھ کر غصے سے پھٹ ہی تو پڑا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ 2 لگا دیتا کان کے نیچے۔ میں نے کوئی شکایت نہیں لگائی آپ کی، تو پلیز چھوڑیں مجھے۔ لب بھینچتے وہ بمشکل اپنے آنسو روکتے بولی، میں پاگل دکھتا ہوں تمہیں کہ تم چاہے جو مرضی کہو اور میں یقین کر لوں گا؟ اسے یقین تھا کہ ضرور وہ خانم جان اور ماں جان سے اس کی شکایتیں لگا رہی تھی، جبھی تو اس کے جاتے ہی وہ اچھلتے باہر کو دوڑی تھی، اور اوپر سے دونوں کے سوالات۔ اب تو شک کی بھی گنجائش نہیں بچی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا ان سے۔ اس کے الزام کو سنتی وہ فوراً سے سر اٹھاتے اس کی جانب دیکھتے بولی، کتنا مشکل تھا اس کی جانب دیکھ کر بات کرنا۔ اس کا دل اس کی قربت پر اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے کانوں میں بجتا محسوس ہو رہا تھا، دھڑکنیں اتھل پتھل سی ہو رہی تھی اور چہرہ جیسے دہکنے لگا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے رات کو؟ بات بدلتے وہ آج اس کی جان لینے پر تلا تھا۔ کیا تمہارے کانوں میں مسئلہ ہے کوئی، یا پھر سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ وہ ضد چوتے اسے دوبارہ خاموش پاتے دیکھ کر بولا تھا، کہا تھا نا کہ اب سے پری کا دھیان تم رکھو گی، تو پھر کیا سوچ کر تم نے اسے نورا کے حوالے کیا اور باہر نکل گئی؟ ایک نظر بیڈ پر کلکاریاں مارتی کھیلتی اپنی ننھی سی بیٹی کو دیکھتے وہ غصے سے بولا، رات وہ دیر تک کام کرتے وہیں اسٹڈی روم میں ہی سو گیا تھا صوفے پر، اور جب صبح اٹھتے وہ باہر آیا تو نورا کو پری کے پاس بیٹھا دیکھ اس کا پارا سوا نیزے پر تھا۔ نورا کو ڈانٹنے پر اسی نے بتایا تھا کہ سہائے بی بی نے ہی اسے پری کے پاس چھوڑا تھا۔ وہ سنتا ہی غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا باہر نکلا تھا، اور پھر ان کی باتیں سنتا سیدھا کمرے میں آیا تھا جہاں وہ پری کو چینج کروا رہی تھی۔ تم میرا ضبط آزما رہی ہو لڑکی، مجھے اپنی نافرمانی کرنے والا شخص سخت ناپسند ہے، اور تم کب سے میری باتوں کو اور مجھے سرے سے اگنور کر رہی ہو۔ ایک دم سے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتے وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا تھا کہ وہ اچانک سے اس کے ایسا کرنے پر بیڈ پر گرتی ڈرتے ڈرتے تیز تیز سانس لینے لگی۔ سامان پیک کرو، ہم آج ہی واپس جا رہے ہیں۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ بیڈ پر سے پری کو اٹھاتے اس کو گود میں بھرتے بولا کہ اس کے اچانک اس نئے حکم پر وہ ایک دم سے ڈرتے گردن نفی میں ہلا گئی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔
اس کے بڑھتے قدم دروازے پر ہی تھمے تھے۔ وہ آئی براؤ اٹھاتے ہوئے داد دینے والے انداز میں مڑتا اس کی پشت کو دیکھتے پیچھے کی جانب آیا تھا۔ یہ سب تو اب ناممکن ہے، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو اور تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ خود کو تیار کر لو اپنی اس نئی زندگی کے لیے۔ آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، جو سامان لینا ہے لے لو۔ وہ کہتا اس کے جھکے سر اور ہلکے لرزتے وجود کو دیکھتے وہاں سے باہر نکل گیا۔ کہاں ہے وہ؟ ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے وہ جیل سے سیٹ کیے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے بولا، اندر ہے، مگر اس نے منع کیا ہے کسی سے بھی ملنے کو۔ ہاتھ سینے پر باندھتے وہ پونی ٹیل کو ہلاتے قدرے رازداری سے بولی تھی کہ وہ سنتا ایک طرفہ مسکرایا۔ کیوں؟ اس بار کا شوق کافی بڑا تھا کیا؟ دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ اسے دیکھتے آنکھ دباتے بولا تو وہ مسکرا اٹھی اس کی بات پر۔ اب یہ تو شوق دینے والے کو یا پھر لگنے والے کو ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ شوق کس ٹائپ کا تھا، بھلا ہم معصوم کیسے جان سکتے ہیں؟ شرٹ کے کالر کو ٹھیک کرتی وہ مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے بولی، اچھا چلو ایک بار نظارہ کر ہی آتا ہوں۔ وہ یوں اپنا اتنی دور سے آنا بیکار جاتا دیکھ دکھ سے کہتا، انگوٹھے سے اسے سب ٹھیک ہے کا اشارہ کرتے اندر جاتے دروازے کو لاک کر گیا کہ پیچھے وہ سر جھٹکتے ٹیبل پر پڑی باسکٹ سے سیب اٹھا کر کھانے لگی۔ یار یہ کیا کر رہا ہے تو ہوش میں تو ہے؟ ایک دم سے وہ کمرے میں جاتے پورے کمرے کو دھوئیں سے بھرا دیکھتے دہلتے دل کے ساتھ آگے بڑھا تھا، جہاں وہ پورے کمرے میں اندھیرا کیے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اہان یار کیا ہے یہ سب؟ پریشانی سے دوڑتے اس کے پاس بیٹھتے اسے کندھے سے پکڑتے وہ جھنجھوڑ کر بولا تھا اس کو، کیا ہوا؟ وہ اچانک سے اسے پاس پاتے LCD کی مدھم سی روشنی میں نظر آتے اس کے پریشان متفکر سے چہرے کو دیکھتے پوچھنے لگا، یہ تو تم بتاؤ، کیا اتنا بڑا روگ لگ گیا ہے تجھے اس لڑکی کا کہ تو یوں اپنی زندگی کو سگریٹ کے نشے میں برباد کر رہا ہے؟ کیا یہ پہلی بار ہوا ہے تیرے ساتھ؟ یار ہر 5 دن کے بعد تو کوئی ایک تیرا دل توڑ جاتی ہے، اور یہ والی تو تھی بھی اتنی خاص نہیں، تو کیا تجھے اس کا زیادہ صدمہ لگا ہے؟ اس کے لیے یقین کرنا ناممکن تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اپنے 4-5 دن کے بنتے نئے ریلیشن اور ہر 5 دن کے بعد ہوتے بریک اپ کے بعد وہ جیسے کمرے میں بند ہوتے موج مستی کرتا ہے ویسے ہی وہ اندر کوئی میوزک لگاتے ناچ رہا ہوگا، مگر یہاں تو کایا ہی پلٹتی۔ تو پاگل ہو گیا ہے کیا جو یوں بکواس کیے جا رہا ہے؟ وہ سنتا ایک دم سے تپتے بولا تھا اور ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے وہ ہاتھ کا دباؤ بیڈ پر بڑھاتے کھڑا ہوا۔ میں نہیں، تو پاگل ہو چکا ہے۔ نہیں تو مجھے بتا یہ سب کیا ہے؟ کیوں پی رہا ہے اتنے سگریٹ تو، وہ بھی اس لڑکی کی وجہ سے؟ تو نے خود ہی تو پلان کے مطابق اس سے جان چھڑوانے کی خاطر اسے گرل فرینڈ بنایا تھا، اور پھر ایسا ناچ نچایا کہ وہ ہاتھ جوڑتے خود ہی تجھ سے رشتہ ختم کر گئی۔ تو اب کیا ہوا ہے تجھے؟ ہاتھ کا پنچ بناتے وہ اس کے سینے پر مارتے ہوئے بولا تھا۔ او تجھے لگتا ہے کہ میں اہان مرزا سگریٹ پیتے اپنا آپ جلاؤں گا، وہ بھی اس سو کالڈ لڑکی کے لیے؟ کیا تیرا دماغ گھاس چرنے چلا گیا ہے جو تو یوں بولے جا رہا ہے؟ سر جھٹکتے وہ مسکراتے بیڈ پر چھلانگ لگاتے تکیوں سے ٹیک لگا کر بولا، تو پھر یہ بتا کہ یہ سگریٹ، یہ دھواں اور تو اور یہ سیڈ فلم، یہ سب کیا ہے؟ زین کی سمجھ سے باہر تھا اس کا رویہ اور اس کی بات۔ وہ الجھتے نیچے پڑی ایش ٹرے اٹھاتے اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، تو اس کی بات کر رہا ہے؟ یار دیکھ، تو جانتا ہے نا کہ ہر بار نئے بریک اپ پر وہ گھسا پیٹا پرانا سا ڈانس ہی کر کے انجوائے کرتا ہوں، تو اس بار سوچا کہ کیوں نہ کچھ نیا ہو جائے، تو بس اسی لیے اس بار میں نے سیڈ فلمز لگائیں جن میں ہیرو اپنے بریک اپ کے بعد روتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس بار کچھ ایسا ہی ہو جائے، اسی لیے تو سگریٹ پی رہا تھا کمینے انسان۔ وہ سنتا اس کی بات کو کاٹتے فوراً سے دونوں ٹانگیں اوپر رکھتے اسے نیچے پوری طرح دباتے خود اس پر بیٹھتے بولا، آہ کمینے سانڈ اٹھ میرے اوپر سے، کیوں جان نکال رہا ہے میری موٹی بلا؟ میں نے نہیں پیے، بس کمرے میں دھواں کرنے کو اور ویسا ماحول بنانے کی خاطر جلا کر رکھے تھے پاس، چاہے تو تیری قسم کھانے کو تیار ہوں۔ وہ کراتے ہوئے بمشکل سے اپنی اٹکتی زبان سے بولا تھا،
मोटा किसे बोला तूने? मशकूक सा होता वो एक जानिब उसके पास ही घुटनों के बल बैठते, घूरते हुए उसकी कमर पर धप रसीद करते बोला कि वो गर्दन मोड़े उसे घूरने लगा। तुझे ही बोला है सांड। हमेशा की तरह उसके तशद्दुद पर कुड़ते वो दांत पीसते हुए बोला था। बस नहीं था कि अभी उस मोटे लूमड़ को मार मार कर कीमा बना देता। मोटा नहीं हूं मैं, सुन, ताकतवर मर्द ऐसे ही होते हैं। उसके सांड कहने पर वो बमुश्किल अपने बड़े पेट को सांस अंदर की जानिब खींचते, अपने दाएं हाथ के मसल को उसके सामने करते बोला था कि उसकी आंखों में शरारत नाचने लगी। दिल बेईमानी पर उकसाने लगा, मगर वो दोस्त है, छोड़ो के ख्याल पर जहन में रखते हुए अपने दिल पर पहरे बिठाता उठा था। अच्छा मोटे, तूने पूछा नहीं है कि मेरी नई गर्लफ्रेंड कौन है? अपनी सुरमई शरारत से चमकती आंखों से मुड़ते हुए वो गले में पहने लॉकेट को अंगूठे से घुमाते बोला। वो सुनता अपने घुटनों पर दबाव बढ़ाते उठा था। कौन है तेरी नई गर्लफ्रेंड? उसकी आंखों की शरारत और लहजे में घुली चाशनी की भरमार पर वो चौंकते अपने फूले गालों वाली शेव को मसलते बोला था। मेरी नई गर्लफ्रेंड हमारी यूनिवर्सिटी में परसों आई, जूली है। उफ यार, क्या लड़की है, क्या अदाएं हैं और क्या स्टाइल। कमीने इंसान अपनी होने वाली भाभी पे डाका डालता है। आज तो तेरा खून मुझ पर फर्ज हुआ जाता है, तू रुक जरा। वो सुर्ख चेहरा लिए एकदम से अपनी नई नई मोहब्बत पर उसके अचानक से डाका डालने पर दहलते हुए उसे बद दुआएं देते बोलने लगा, जबकि वो बिना असर लिए वॉशरूम में जाते शावर खोलकर मज़े से उसकी गालियों और लातों को दरवाजे पर बजते महसूस करते, मज़े से गुनगुनाता, उछलते हुए खुशी से निहाल रक्स कर रहा था। मोटे थोड़ा और जोर लगा मोटे ज़रा और जोर लगा। यार इतना खाता है, डॉक्टर ने बोला है कि इस हफ्ते तक तेरा कम करवाना है वज़न। वो सख्त बदमज़ा होते हुए बाहर आती आवाज़ों 10 kg के रुकने पर शावर को हाथ से ऑफ करते ज़ोर से आवाज़ देते बोला था, तेरे हाथों और मुंह में कीड़े पड़ेंगे और कोई साफ भी नहीं करेगा, तू याद रखी कमीने ढीठ इंसान। गुस्से से अपना जूता उतारते वो बंद डोर पर मारते धाड़ते हुए बोला था कि वो सुनता सुकून से आंखें मूंदे दोबारा से शावर ऑन कर गया था।